آداب ناظرین، INN کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں شوکت علی صوفی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر۔ جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولکا راوت کی آج آخری رسومات پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں۔ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولکا کی جسد خاکی کو ایک ہی چتا دی گئی۔ دونوں بیٹیوں کیرتیکا اور تارینی نے مل کر چتا کو آگ دکھائی۔ زندگی کے سفر کی طرح جنرل راوت کا آخری سفر بھی بے مثال تھا۔ وہ اہلیہ جس کے ساتھ انہوں نے آگ کے ارد گرد 7 پھیرے لگائے تھے، چتا تک دونوں ساتھ ساتھ رہے۔ جنرل راوت کا آخری سفر بہت جذباتی تھا۔ شاید ہی کبھی کسی اعلیٰ فوجی افسر کی آخری رسومات کے لیے اتنا ہجوم اکٹھا ہوا ہو۔ لوگوں نے پورے راستے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں اور لاش کے ساتھ ترنگا لے کر دوڑ رہے تھے، نعرے لگاتے رہے۔ جنرل بپن راوت امر ہیں۔ آخری رسومات کے دوران بھی آرمی کینٹ بھارت ماتا کی جے کے نعروں سے گونج اٹھا۔ پروٹوکول کے مطابق جنرل راوت کی 17 توپوں کی سلامی دی گئی اور اس دوران 800 فوجی جوان موجود تھے۔ جنرل راوت کی یونٹ گورکھا رائفلز نے ان کی آخری رسومات کے تمام انتظامات سنبھال رکھے تھے۔ صدر جمہوریہ ہند رام ناتھ کووند نے یوم انسانی حقوق کے موقع پر دنیا میں رائج تعصبات، امتیازی سلوک کو ختم کرنے اور ماحولیات اور فطرت کے تحفظ پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ تعصب کی وجہ سے فرد کو پوری صلاحیت کا فائدہ نہیں ملتا اور یہ پورے معاشرے کے مفاد کے نقطہ نظر سے مناسب نہیں۔ مسٹر کووند نے یوم انسانی حقوق کے موقع پر یہاں وگیان میں منعقدہ اہم تقریب کے افتتاحی سیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ متعصبانہ سلوک انسانی وقار کے احترام کی پہلی شرط ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ دنیا تعصبات سے بھری ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے ہے کہ ان تعصبات سے فرد کی پوری صلاحیت سے استفادہ کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ مسٹر کووند نے کہا کہ یوم انسانی حقوق ہمارے لیے تعصبات سے ابھرنے کے راستوں کے بارے میں ایک ساتھ مل کر سوچنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ UDHR کو آج ہی کے دن 1948 میں اپنائے جانے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ تقریب میں قومی انسانی حقوق کمیشن کے چیئرمین جسٹس ارون مشرا اور دیگر معززین موجود تھے۔ صدر نے اس موقع پر صحت مند ماحول اور موسمیاتی انصاف کے معاملے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہمیں صحت مند ماحول اور موسمیاتی انصاف کے حقوق پر بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ فطرت کی تنزلی سے آب و ہوا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے اور اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ Of the Declaration. Ladies and gentlemen, the Universal Declaration was an outcome of a human rights movement prompted by the Second World War. In India, meanwhile, it was the colonial rule that had prompted the demand for basic rights much earlier in our freedom struggle. It was way back in 1895 that the Swaraj Bill articulated human rights or fundamental rights in modern legal language as part of its vision of a constitution for India. The notion gained traction with masses after 1931, when the Indian National Congress passed a resolution
is specifically devoted to fundamental rights. While this Karachi session of the Congress was chaired by Sardar Vallabhbhai Patel, the resolution on fundamental rights and economic changes was drafted with key suggestions from Mahatma Gandhi. The resolution noted that any constitution of India should provide fundamental rights of the people, including freedom of speech and religion. 2 months later, Gandhiji said that the resolution on fundamental rights was the most important resolution, and it showed what kind of Swaraj he wanted to achieve. Further, the father of the nation noted, and I quote, that Swaraj is the poor man's Swaraj, or Ram Rajya. Rama symbolized justice and equity. Rama symbolized truth and charity, unquote. These ideals also inspired the framers of the Constitution. Moreover, the subcommittee on fundamental rights was headed by Sardar Patel of the Declaration. Ladies and gentlemen, हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया के साथ जान गंवाने वाले ब्रिगेडियर लड्डर की बेटी आशना लीडर ने अपने वालिद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मैं 17 साल की होने जा रही हूं, इसलिए 17 सालों से वो मेरे हीरो थे। हम अब उनकी अच्छी यादों के साथ जिंदा रहेंगे, यह कौमी खसारा है। उसने कहा, मेरे वालिद हीरो थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे, शायद वो अब जिंदा और ज़्यादा बेहतर जगह पर रहेंगे। उनकी तालीमात हमेशा आगे बढ़ने में मेरी मदद करेगी, आशना लीडर ने कहा। सब कुछ याद आता है, बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 इयर्स वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके चल रहे हैं और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफर, इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे। और maybe it's destined and better things will come our way. हाँ, मेरे पापा मेरे में नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर। सब कुछ याद आता। जनाब सैयद वखारुद्दीन, एडिटर इन चीफ रोजनामा रहनुमाए दक्कन का कल रात 11:30 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो 82 बरस के थे। 1967 से वो रहनुमाए दक्कन की इदारत की जिम्मेदारियां संभाले हुए थे। 67 में ही सैयद वखारुद्दीन ने इंडो अरब लीग का क़याम अमल में लाया। वखारुद्दीन फ़लस्तीन काज के लिए अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद करते रहे। सैयद वखारुद्दीन को उनकी बेलौस मजहबी, दीनी और इल्मी खिदमात के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने अखबार रहनुमाए दक्कन में कई नौजवानों को मौका देकर सहाफ़ी बनाया। सैयद वखारुद्दीन को आन जहानी चीफ मिनिस्टर एन.टी. रामाराव ने अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन का चेयरमैन भी बनाया था। वखारुद्दीन हैदराबाद की सहाफ़ती बरादरी में और मोअज़्ज़िज़ीन शहर में एक इंतहाई मोतबर और शरीफ़ुन्नफ्स, मुनकिसर मिजाज शख्सियत के तौर पर जाने जाते थे। फ़लस्तीनी काज के लिए उनकी खिदमात की वजह से फ़लस्तीन के सदर यासर अरफ़ात और सदर इराक़ सद्दाम हुसैन और साबिक़ सदर महमूद अब्बास से उनके करीबी और शख्सी मरासिम थे। फ़लस्तीनी काज की हिमायत में उनकी जानिब से मुनक़िद किए गए जलसों में यासर अरफ़ात के अलावा हिंदुस्तानी वज़राए आज़मों ने शिरकत की थी और बतर ख़ास वज़ीर आज़म आन जहानी श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी शिरकत की थी। फ़लस्तीन के लिए उनकी की गई खिदमत पर सैयद वखारुद्दीन को स्टार ऑफ यरूशलेम अवार्ड से भी नवाजा गया, जो फ़लस्तीन का आला तरीन सिविलियन अवार्ड है, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के वखार साहब को, एक ही शख्सियत को हिंदुस्तान के दिया गया था। मराकश के उस वक्त के सदर शाह मोहम्मद शाहरुम ने साहिबुल जलाला अवार्ड से भी उन्हें नवाजा था।
سید وقار الدین کی نماز جنازہ مکہ مسجد میں ادا کی گئی. مفتی شیخ خلیل احمد نے نماز جنازہ پڑھائی جس میں بشمول علماء و مشائخین، سیاسی قائدین، صحافی اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. ان کی تدفین احاطہ درگاہ حضرت موسیٰ شاہ قادری میں عمل میں آئی. سید وقار الدین کے انتقال پر ریاستی چیف منسٹر KCR، وزیر داخلہ محمد محمود علی، سابق وزیر محمد علی شبیر، مولانا جعفر پاشا، ریاستی وزراء اراب علی دیاکر راؤ اور مسٹر پروین کمار اور دیگر نے اپنے تعزیتی پیام میں ان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا. جناب وقار پاشا کی جنازے کی نماز کے لیے جامع مکہ مسجد میں حاضری کا موقع ملا. یہ حضرات کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا اور یہ اپنی زندگیوں کو دین کے کام کے لیے، یہ بھی ان کے بڑے بھائی بھی اپنی دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کی رہبری کے لیے وقف کیا ہوا تھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور ان کے جتنے بھی کام ہیں اس کو خوب اللہ ترقی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید وقار الدین صاحب وہ نہ کہ ایک صحافی، ایک اردو اخبار کے مالک، بلکہ ہندوستان اور عرب ممالک میں جانی پہچانی شخصیت تھی اور وہ ایک فائٹر بھی تھے. وہ فلسطینی کاز کے لیے اور مسجد الاقصیٰ کی آزادی کے لیے وہ ہمیشہ اپنی ذاتی دولت سے انہوں نے جنگ لڑی. جب یاسر عرفات صاحب ان کی ملک بننے سے پہلے جب حیدرآباد آئے اور جب اتفاق سے یہاں پہ چندرا بابو نائیڈو چیف منسٹر تھے اور میں اپوزیشن لیڈر تھا، تو ہم دونوں کو یاسر عرفات صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا اور ہماری ہندوستان کی بات رکھنے کا ہمیں بھی موقع دیا. انہوں نے کئی نوجوانوں کو مدد کرے، کئی ہندوستان میں اتنے صحافیوں کو بنائے، شاید ہی بول سکتے ہیں کہ ہزاروں اردو صحافت میں انہوں نے ایک نیا انقلاب لائے. اور دینی معاملات میں بھی ان کے اخبار میں کافی جگہ ہوتی تھی. ایڈورٹائزمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے تھے جتنے کہ دین کے معاملات کے اندر کوئی علماء اکرام کے یا مشائخین اکرام کے ان کے بیانات کو بھی بڑے پیج اس پہ چھاپتے تھے. تو بہرحال لیکن بھی کئی تھے ان کا گزر جانا یہ ہمارے لیے بھی نقصان ہے، اردو کے بھی نقصان ہے، ملک کے بھی نقصان ہے، اور فلسطین اور مسجد الاقصیٰ کے لیے جو ہمیشہ دعائیں کرتے رہتے تھے، تو ان کا جب انہوں جس طریقے سے فائٹ کرے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ ان کو جنت الفردوس میں ان کو مقام عطا فرمائے اور ان کے جو خدمات جو قبل اول کے لیے ان کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے اور ان کے خاندان کے جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. جناب وقار پاشا کی جنازے کے 11:30 بجے انتقال ہوا. سمجھتا ہوں دنیا میں بہت سے صحافی آ کر چلے گئے، ہم وقار بھائی کی طرح کوئی صحافی کو نہیں دیکھے. وہ ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے، حق کے لیے لڑتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں 100 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان کے اخبار رہنمائی دکن کے، اور اس اخبار کے ذریعے انہوں نے ہمیشہ عوام کی حق کی بات کی اور عوام کو انصاف دلانے کے لیے لڑتے ہیں. آخری دم تک ان کا یہی مقصد تھا کہ سبھی لوگوں کے ساتھ انصاف و خاص اور سب مائنورٹی کمیونٹی کے لیے سماج جو تعلیم سے پیچھے ہے. تمل ناڈو کے کنور میں فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں اپنی جان گنوانے والے CDS جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولکا راوت کے جسد خاکی کو آج دہلی میں واقع ان کی رہائش گاہ پر رکھا گیا تھا. انہیں خراج تحسین پیش کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد یہاں موجود تھی. کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی، دہلی کے لیفٹیننٹ جنرل بیجل، وزیر داخلہ امت شاہ، ہریانہ کے چیف منسٹر منوہر لال کھٹر سمیت کئی لیڈر یہاں پہنچے اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا. خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے کہا یہ پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے.
ہم سب بہت اداس ہیں. انہوں نے ہمیشہ فوج کے لیے کام کیا. چین کے معاملات ہوں یا پاکستان کے معاملات، ہر محاذ پر مضبوطی سے انہوں نے سامنا کیا. انہیں اپنی آبائی سرزمین سے بھی بے پناہ لگاؤ تھا. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پہنچے تھے. انہوں نے CDS جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولیکا راوت کو ان کی رہائش گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا. اس کے علاوہ کانگریس لیڈر ملکارجن کھڑگے اور سابق وزیر دفاع AK اینٹونی نے بھی آن جہانی CDS جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ مدھولیکا راوت کو ان کی رہائش گاہ پر خراج عقیدت پیش کیا. 5 اضلاع میں 6 بلدیاتی MLC سیٹوں کے لیے پولنگ پرامن طریقے سے ختم ہوئی. MLC کی 6 سیٹوں کے لیے کل 26 لوگوں نے انتخاب لڑا. 2 کریم نگر سے، 1 عادل آباد، 1 نلگنڈا، میدک اور کھمم سے. کہ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور کووڈ-19 کے پروٹوکول کی پابندی کرتے ہوئے شام 4 بجے ختم ہو گئی. کریم نگر میں تقریباً 99.9% ووٹر ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا، یعنی کل 1324 ووٹروں میں سے 1320 ووٹ ڈالے گئے. عادل آباد میں چیف الیکشن آفیسر ششانک گوئل نے پولنگ سینٹر کا معائنہ کیا. دریں اثنا پولنگ مراکز پر پولیس نے بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے اور انتخابات پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئے. ووٹوں کی گنتی 14 دسمبر کو ہوگی. سنگارینی کے مزدوروں نے کول بلاکس کی نیلامی کے خلاف دوسرے دن بھی ہڑتال جاری رکھی. تمام یونینز کے مطابق ہڑتال کی حمایت کرتے ہوئے مزدوروں نے دوسرے روز بھی اپنی ڈیوٹی کا بائیکاٹ کیا. 5 مرکزی ٹریڈ یونین INTUC, AITUC, CITU, HMS اور PMS کے علاوہ تلنگانہ بوگوگنی کارمکا سنگم اس ہڑتال میں شامل ہیں. ہڑتال کی وجہ سے 4 لاکھ ٹن کوئلے کی پیداوار رک گئی، جس سے 40 کروڑ روپے کا نقصان ہوا. JAC نے مرکز سے چارکول بلاکوں کی نیلامی کے اپنے فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے 3 روزہ ہڑتال کی کال دی ہے. ہڑتال کے نتیجے میں تقریباً 1.5 لاکھ ٹن کوئلے کی پیداوار کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. جے شنکر بھوپال پلی ضلع کی کوئلہ کانوں میں ہڑتال کامیاب رہی ہے اور تمام ملازمین نے اپنی ڈیوٹی کا بائیکاٹ کیا. IT اور صنعت کے وزیر KT راما راؤ نے مرکزی وزیر خزانہ اور ٹیکسٹائل کے وزیر کو پیش کی گئی رپورٹوں کا جواب نہ دینے پر مرکزی حکومت پر تنقید کی. وزیر نے مرکز سے پوچمپلی، گدوال، نارائن پیٹا اور دبک میں پاور لوم کلسٹر قائم کرنے کا مطالبہ کیا اور مزید کہا کہ کلسٹرز کے قیام سے بڑی پیش رفت کی جائے گی. اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد وزیر نے میڈیا سے بات کی اور مرکز سے مطالبہ کیا کہ کلسٹرز کے قیام اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف ہینڈ لومز کو مرکزی بجٹ میں شامل کیا جائے. انہوں نے BJP تلنگانہ سے بھی اس پر جواب دینے کو کہا ہے. راما راؤ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت ہتھ کرگھے کے کارکنوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں اور مرکز کو بھی اپنا ہاتھ دینا چاہیے. ساتھ ہی مرکز کو اپنی دوستہ اسکیم میں ہینڈلومز کو شامل کر کے 1000 کروڑ روپے کی منظوری دینی چاہیے. وزیر بلدیات MLC الیکشن کے لیے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے سرسلہ آئے تھے. چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی کی سربراہی والی آندھرا پردیش حکومت نے اومیکرون مختلف قسم کے پھیلنے کے تناظر میں کئی اہم رہنما خطوط جاری کیے ہیں. حکومت نے ایک بار پھر مرکزی وزارت داخلہ اور عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط کو سختی سے نافذ کرنے کا حکم دیا ہے. حکومت نے 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. ماسک نہ پہننے نیز اس میں کہا گیا ہے کہ بغیر ماسک کے پھرنے والوں اور دکانوں میں آنے والے تجارتی اداروں اور کاروباری احاطوں میں آنے والوں کے لیے تو 1000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا، لیکن اگر دکاندار اور دوسرے لوگ اس میں مدد کرتے ہیں یا انہیں روکتے نہیں ہیں تو ان کو بھی جرمانہ لگایا جائے گا. حکومت نے ضلع کلکٹر، SPs اور پولیس کمشنروں کو ہدایت دی ہے کہ اگر کوئی حکومتی ہدایات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو 2 دن تک کاروبار بند کرنے کے اقدامات کرے. دوسری طرف حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ لوگ ریاست بھر میں دکانوں، تجارتی اور کاروباری اداروں میں خلاف ورزی کی اطلاع واٹس ایپ کے ذریعے 8010968295 پر دے سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پولیس کو ڈیزاسٹرز مینجمنٹ اور IPC ایکٹ کی دفعہ 188 کے تحت مقدمات درج کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے. اگر کوئی جان بوجھ کر قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی.
मेदक जिले के हवेली धर्मपुर मंडल के बोगुड़ा भूपतिपुर के किसान ने मुबैना तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक खत लिखा और खुदकशी कर ली। उसकी शनाख्त के रवि कुमार 45 साल के तौर पर हुई है। खत में उन्होंने कहा कि वो फसल की मुनासिब कीमत हासिल करने में नाकाम रहे और उनके बेटे को भी नौकरी नहीं मिल सकी, हालांकि उसने इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके वालिद को भी पेंशन नहीं मिल सकी, हालांकि वो 60 साल से तजावुज कर चुके हैं। उन्होंने वजीर आला से मजीद अपील की कि वो फसलों के मुआवजा कीमत का ऐलान करें, कम से कम कीमत का ऐलान करें। रवि कुमार की मौत से गांव में कोहरा मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दी गई है। मुकदमा दर्ज किया गया है। कामारेड्डी में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में 2 लोगों की मौत हो गई। तफसीलात के बमूजिब इस हादसे में एक साबिक सरपंच और उनका एक साथी हलाक हो गए। बताया जा रहा है कि साबिक सरपंच आसिम रेड्डी और उनके साथ गंगा रेड्डी कामारेड्डी सब स्टेशन से बरकी खंभे लेकर ट्रैक्टर के जरिए जा रहे थे कि पोसानी पेट के मुजाफात में वजनी खंभों की वजह से उनका ट्रैक्टर का तवाजुन बिगड़ गया और ट्रैक्टर उलट गया, जिसकी जद में आकर आसिम रेड्डी और गंगा रेड्डी दोनों ट्रैक्टर के इंजन के नीचे फंस गए। उनकी हालत देखकर मुकामी लोग मदद के लिए आ गए और उन्हें बहुत कोशिश की, ताहम उन दोनों को इंजन के नीचे से निकाल नहीं सके और उनकी कोशिशें बेकार गईं और वो दोनों ट्रैक्टर के नीचे दबकर हलाक हो गए। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उनकी लाशों को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। जुमेरात की रात नेल्लूर ज़िले में एक मुहल्लिक हादसा पेश आया, जहां संगम के करीब बेरा पेरू वागू में एक हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। मुकामी लोगों के मुताबिक संगम के शिव मंदिर में सोने के लिए 12 अफराद ऑटो में आत्माकूट से निकले। संगम के करीब बेरा पेरू गुआ पर पुल को अबूर करते हुए उनकी लारी उधर से आने वाली उनकी लारी से माफ करना उनका ऑटो लारी से टकरा गया। इसके साथ ही ऑटो दरिया में गिर गया। सड़क पर मौजूद पुलिस और मुकामी लोगों ने इमदादी इक़दाम करते हुए 7 अफराद को दरिया से बचा लिया। लापता होने वाले 5 अफराद की तलाश की कार्रवाइयाँ रात को रोक दी गई, क्योंकि अंधेरे की वजह से वो इमदादी कार्रवाइयों को जारी नहीं रख सके। जो अंधेरा इमदादी कार्रवाइयों में शदीद रुकावट बना हुआ था। 7 लोगों को बचा लिया गया, उनमें एक लड़की भी शामिल है। लोगों ने दरिया से उसको बहिफाजत निकाल लिया। जिला एसपी विजय कुमार ने संगम में हादसे पर रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों की मदद से 7 अफराद को बचा लिया गया है और लापता अफराद की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि कश्तियों को डिपोर्ट करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जाए वक़्त पर मौजूद पुलिस ने बताया कि इमदादी कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। एयर इंटेलिजेंस यूनिट के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने जुमेरात को मंशियात की सबसे बड़ी मिकदार कब्जे में ले ली। ज़राए ने बताया कि 2 गैर मुल्की शहरी जो जिम्बाब्वे से आए थे और छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट पर उतरे थे, हवाई अड्डे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से 35 किलो हीरोइन बरामद की गई, जिसकी मालियत 240 करोड़ रुपए से ज्यादा है। AIU ज़राए के मुताबिक मनशियात उनके सामान में छुपाई गई थी। AIU के एक अहलकार ने कहा कि मुज़मिन की तरफ से मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश ने उन्हें हैरान कर दिया है, क्योंकि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों के जरिए हवाई अड्डे पर इतनी बड़ी मकदार में मनशियात का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक बीवी को शौहर ने बेदर्दी से कत्ल किया और कत्ल के बाद शौहर बीवी का कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंच गया। ये जालिमाना हरकत राजेंद्र नगर के इलाके इमदाद नगर में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 34 साल परवेज़ और शमीम बेगम 32 साल की शादी 14 साल कबल हुई थी। इन जोड़े के एक बेटा और एक बेटी भी है। शमीम बेगम ने शौहर के साथ ज्यादती करने पर उससे तलाक ले ली थी। शमीम बेगम जामिया निज़ामिया की आलिमा भी है। परवेज़ ने अपनी एक्स बीवी को शमीम बेगम को मुतासिर किया और उनसे वादे किया कि वो आइंदा नहीं सताएगा, और उसके बाद उससे रुजू हो गया और गुज़िश्ता साल उनसे दोबारा शादी कर ली। उसके बाद से परवेज़ को अपनी बीवी पर शक होने लगा। इस पस मंज़र में अक्सर दोनों में झगड़े हुआ करते थे।
आज सुबह 4 बजे वो घर गया और उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसकी बीवी सो रही थी। उसने उस पर चाकू से उस वक्त वहशियाना हमले कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद उसने शमीम का सर कलम करने के बाद वो कटा हुआ सर लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद वो जाए वकूफ़ पर गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। मुकामी लोगों ने बताया कि परवेज अक्सर अपनी बीवी को शक की बुनियाद पर मारा पीटा करता था और उसी वजह से उसने कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि वो मनशियात का आदी भी था। रच्चा कुंडा की एक मुकामी अदालत ने जुमेरात को एक शख्स मुबारक बिन अब्दुल्ला को कत्ल की कोशिश के मुकदमे में 5 साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 500 रुपये जुर्माना भी आयद किया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम बदमाश था और दिसंबर 2020 में मुलजिम ने 3 अफराद को कत्ल करने के इरादे से चाकू से वार किया था। मुलजिम का तरीक़ेकार मुकामी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से रकम बटोरना था और उससे नीयत से वो अक्सर इंटरनेट केबल्स काटता रहता था और जब रात के वक्त इंटरनेट सर्विस के मालिक ने रेकी की तो उसे मुलजिम को मशकूक अंदाज में हरकत करते हुए पाया। जब मालिक ने सवाल किया तो मुलजिम ने उस पर वार कर दिया। ताहम मुतासिर ने अपनी जान बचाने के लिए भागा और अपने दोस्तों को बुला लिया। चंद मिनटों में उसके दोस्त भी आ गए। मुलजिम ने उन पर भी चाकू के वार करके तीनों अफराद को जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि मुतासिरीन की तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई और फिर मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, जिस पर उसे यह सजा सुनाई गई। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के घर के सामने धरने पर यह कहकर बैठ गई कि उसने उसे धोखा दिया कि उससे मोहब्बत में शादी करेगा। वाक़े के मुताबिक हैदराबाद की पंजागुट्टा श्रीनगर कॉलोनी की रहने वाली 24 साल खातून और चोटापल्ली की रहने वाली तिलक गौड़ा 25 साल दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तिलक गौड़ा की गर्लफ्रेंड का इल्ज़ाम है कि वह दूसरी लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा है। गर्लफ्रेंड ने अपने लिए इंसाफ का मुतालबा करते हुए उसके घर के सामने एहतजाज किया। मुतासिरान ने नवाबपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई और उसे हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उस शिकायत को भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक शादी की तकरीब के लिए मुसाफिरों को ले जाने वाला ट्रैक्टर चिमलापल्ली के करीब उलट गया, जिसके नतीजे में 22 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टरों ने 6 अफराद की हालत नहायत ही तशवीशनाक बताई है। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी तौर पर मुकाम पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ की। पुलिस ने बताया कि जख्मियों को गजपति नगर PHC मुंतकिल किया गया और शदीद जख्मियों को विशाखापट्टनम के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जख्मियों की शनाख्त मेंताड़ा मंडल के चिंतादाउल्सा गांव के बाशिंदों के तौर पर हुई है। यह हादसा रच्चा कंडम में एक शादी में शिरकत के लिए ट्रैक्टर में से वापसी के दौरान पेश आया। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त ट्रैक्टर में 35 अफराद सवार थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसकी तहकीकात की जा रही हैं। मेक्सिको में वस्ती अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 35 तारकीन वतन उस वक्त हलाक हो गए जब जिस ट्रक में वो सवार थे वो तेज़ रफ्तारी के बायस पलट गया। बेशतर मुतासिरीन एक नई ज़िंदगी की तलाश में अमेरिका जाने की कोशिश में थे। मेक्सिको की जुनूबी रियासत चियापास में जुमेरात को वस्ती अमेरिका से आने वाले कम से कम 53 तारकीन वतन उस वक्त हलाक हो गए जब उनका ट्रक उलट गया था, जो अमेरिका में नई जिंदगी की उम्मीद की तलाश में एक ट्रक के ट्रेलर में सवार होकर जा रहे थे। चियापास सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह लुइस मैनुएल गार्सिया ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि मज़कूरा ट्रक चियापाडी कोरुजू शहर और रियासती दारुल-हुकूमत टेक्सटेला गोटरीज के दरमियान की शाहराह पर एक खतरनाक मोड़ पर इसका यह हादसा पेश आया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जो अफराद बच गए हैं उनके बयानात के मुताबिक बेशतर मुतासरीन का ताल्लुक ग्वाटेमाला से था। मुकामी हुक्काम के मुताबिक इस हादसे में 58 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं और मुतासरीन में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जाए हादसे की जगह से ली गई तस्वीर में शाहराह की एक जानिब एक सफ़ेद ट्रेलर देखा जा सकता है, जबकि आसपास तिबी इमदाद हासिल करने वाले मुतासरीन बिखरे पड़े हुए हैं। वहीं पर हलाक होने वाले मुतअद्दिद अफराद को कफनों में ढांप दिया गया है, जबकि मुतासरीन की लाशों को पहलू ब पहलू रखा गया है। सोशल मीडिया पर नशर होने वाली एक और वीडियो में खातून को अपने रोते हुए बच्चे को गोद में उठाए देखा जा सकता है, जबकि दोनों खून में लुत्फ
बुत हैं। एक दीगर वीडियो में ट्रेलर के अंदर एक शख्स को फंसा हुआ देखा जा सकता है जो सामने मलबा होने की वजह से नहीं निकल पा रहा है और इमदादी अमला उसकी इमदाद के लिए कोशिश कर रहा है। इसके साथ ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।